दर्शकों ब्रेक तो बाद तुहाडा सब दा भरपूर स्वागत है। हुण आपां गलबात करन जा रहे हैं कश्मीर मुद्दे ते और 199 दिन हो चुके ने कश्मीर नूं बंद होया। सो 80 लाख उस तरह ही जो कश्मीरी ने वो खुली जेल दे विच टके हुए ने। उन्हों खबर आ रही ने कि कश्मीर विच जो भारती जो एजेंसियां ने वो पंजाब वांग जो नशीलियां ड्रग्स ने वो पसा रही ने। इस उपर आपां हुण गलबात करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसीं साडे नाल इसे तरह बने रहना। देखण सुन लई एंड लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? देखो, जदों असीं एबोरीजिनल लोग जिहड़े आस्ट्रेलिया दे मूल निवासी ने जां मौरी जिहड़े न्यूजीलैंड दे मूल निवासी ने जी ਜਾਂ नेटिव अमेरिकनस नेटिव कैनेडियंस जिन्होंने रैड इंडियन कहते हैं उन्होंने वाल देखिए कि दुश्मन ने जिन्होंने विच खास तौर पर ही गोरे ब्रिटिशर्स और यूरोपीयंस उन्होंने किवें उन्हों दी नस्लकुशी की हथियारों के नाल भी और इवेंचुअली उन्होंने किवें उन्होंने नशियां दे हवाले किया। अज भी तुसीं अमरीका च 1 मिलियन तो भी घੱਟ नेटिव अमेरिकनस इन्हां दी रिजर्वेशनस ने इलाके उन्होंने फंड भी दे देंगे ने उन्होंने अलग ब्यूरो बनया होया वाशिंगटन पर कुल मिला के सब डिगे होंगे ने शराब पी के पुट्ठे किए होंगे ने। यही काम एबोरीजिनल्स दे नाल आस्ट्रेलिया दे विच कीता। मॉरीज नूं भी उन्होंने किवें जिहड़ा नस्लकुशी भी और दूसरा भी और असी जे भारत के हवाले नाल भी देखिए चीन नूं लंबा वक्त जिहड़ा उन्होंने अंग्रेज़ों के जिहड़े इरादे सी अफीम किवें उन्होंने चीन च लियांदी जे चाइनीज़ ने रजिस्ट किया तो इन्होंने हमला किया अंग्रेज़ों उन्होंने ओपीएम वॉर्स कहते हैं। किवें पंजाब दे विच भी बहुत सारे ईवन मैं सिखां दे हवाले नाल देखदा कि शराब कित्थों बढ़ गई आके ये तुसीं देखोगे कि इहदा बहुत सारा कनैक्शन ब्रिटिश आर्मी नाल जुड़ जाता है। सिख वड्डी गिणती च फौज दे विच और उन्होंने एक्सट्रा कोटा और एनकरेजमेंट और पंजाब दे विच 1955 तक अफीम दे ठेके हुंदे सी और शराब जिहड़ी हुण जिहड़ा फौजी ने भी जदों छुट्टी जाना उन्होंने होना जी तू 2 बोतलां होर लै जा वो लोकां अदरवाइज जिस कौम दे विच एक नाम दा रंग रब दी याद दी गल होए शराबियां दी कौम थोड़ी सी जिहड़ी बना दित्ती। जदों हिंदुआं दे हत्थ पावर आई 47 तो बाद ब्राह्मणवादियों दे इन्हां ने शराब दे ठेके इस तेज़ी दे नाल पंजाब दे विच खोले कि अज कई बारी एक पिंड 3-3 ठेके ने स्कूलों के नेड़े भी धार्मिक थावां के नेड़े भी और जदों सरकारां शराब पिआउण ते जां नशई बनाउण ते आ जाण ते फिर उन्हां दी शराब नाल तसल्ली नहीं हुई। पंजाब दे विच मूवमेंट खालिस्तान की खड़ी हुई नशियां के खिलाफ भी संत जरनैल सिंह खालसा पिंडां वालियां ने मुहिम विढ़ी और उस पीरीयड च सब कुछ दब गया। फिर जदों इन्होंने एक नस्ल सिखां की 1984 तो 1994 दे विच 10 साल ਲੱਖ तो ज़्यादा नौजवान पंजाब च जिहड़ा एलिमिनेट कर दिता है। फिर जिस अंदाजे जिस तरीके दे नाल भारतीय एजेंसियां ने ड्रग्स पंजाब दे विच लिआंदियां अज पंजाब दा हाल ये है कि 60% के करीब हाई स्कूल गोइंग उम्र के मुंडे और 40% के करीब कुड़ियां जड़ियां ने वो ड्रग एडिक्ट ने और इस किस्म का और ये पूरा जिहड़ी हुकूमत पंजाब दा चप्पा चप्पा छाण के ये कह के जी असीं मिलीटेंसी खत्म कर दी ड्रग्स नूं कौन लिया रहा जे पाकिस्तान दे नाल बॉर्डर लगदा पंजाब दा उत्ते कंडियाली तार लगी हुई है उहदे च करंट छड्डिया जांदा जिथों कोई परिंदा कोई चरिंदा गुजर नहीं सकता कित्थों ड्रग्स आ रही है मैन्युफैक्चर भी उत्थे सप्लाई कौन कर रहा है डिस्ट्रीब्यूशन कौन कर रहा है। सो ज़ाहिर है भी एजेंसियां ने एक बड़े सिस्टमैटिक तरीके दे नाल पंजाब दे जिहड़ा नौजवानी नूं ड्रग्स दे हवाले करके जिहड़ा काम वो साडे मुंडे मार के नहीं सी कर सके उन्होंने ड्रग्स दे नाल कर दित्ता। और जदों मैं अज खबर देखी कश्मीर दे हवाले नाल 199 दिन हो गए ने ड्रग मैनेज स्प्रैड्स इट्स टेंटेकल्स इन हिली एरियाज और कठुआ की यह डेटलाइन है। हालांकि उस तो पहला भी एक बार असीं जिक्र किया सी कि कश्मीर वादी दे विच भी बड़ी तेज़ी दे नाल ड्रग्स जिहड़ियां ने फैला रहे हैं और हुण ये तो पूरी खबर है कि भी किवें कठुआ डिस्ट्रिक्ट दे विच जिहड़ा कुछ फैमिलीज़ ने रल के ये कहा कि भी असी अपने बच्चों नूं डिसऑन कर रहे हैं इनहेरिटेंस तो क्योंकि वो ड्रग्स दे विच ने और असी उन्हां नूं ओन नहीं करते। डिस्पाइट रिपीटेड परसुएशन टू क्योर देयर चिल्ड्रन फ्रॉम टेकिंग ड्रग्स डिजेक्टेड फैमिलीज़ हैव टेकन द फाइनल डिसीजन ऑफ डिनाइंग inheritance in movable and immovable property to their drug addict wards। हुण ये जिहड़ा ने कि भी ईवन ये रिमोट एरिया की गल है। सो मैनू ये नज़र आ रहा भी ये जिहड़ा इन्होंने 199 दिनों तो कट ऑफ करके बैठे ने
ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਸਭ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ 1980 90 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਮਾਪਿਓ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ। ਜੀ ਔਰ 1990 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਦੌਰ 1995 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਹਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕੁੜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਗਹਿਣੇ ਪਾ ਕੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਦਾ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ 50% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਆਏ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ। ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਹੀ ਮੈਂ ਡਾਟਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰੱਗ ਖਾ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਰੱਗ ਵਾਰਫੇਅਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਅੱਜ ਉਹੀ ਕੁਝ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਖਬਰ ਹੀ ਹੈ, ਡਰੱਗ ਮੈਨੇਜ ਸਪਰੈਡਸ ਇਟਸ ਟੈਂਟੈਕਲਸ ਇਨ ਹਿਲੀ ਏਰੀਆਜ਼ ਆਫ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ। ਸੋ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਬਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਜੋ ਮੈਸੇਜ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੂ ਫਿਆਜ਼ ਜੀ ਹਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਮੂ ਆਫਿਸ ਜੀ ਹਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜੇ ਨੇ ਔਰ ਸਲਾਮ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਵੈਲਕਮ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਵੀ ਲਾਏ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਵੀ ਨਾਰੇ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ 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 ਜੀ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰਨ। ਸੋ ਜਗਦੀਪ ਕੌਰ ਰਾਣਾ ਜੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਸੇਜ ਆਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ। ਆਬਿਦ ਕਾਲਰੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਐਂਡ ਸਾਰਾ ਆਮਦ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬ, ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ। ਐਂਡ ਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਠੀਕ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ਼ਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਮਝ ਬਖਸ਼ਣ, ਸੁਮਤ ਬਖਸ਼ਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਫਰਮਾਇਆ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਸ਼ਕ ਹਕੀਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੀਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਰੱਬ ਨੇ ਇਸ਼ਕ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਇਸ਼ਕ ਹਕੀਕੀ ਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਇਸ਼ਕ ਮਿਜ਼ਾਜੀ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਇਸ਼ਕ ਹਕੀਕੀ ਹੀ ਅਸਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਐਂਡ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਾਦ ਅਹਿਮਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਲਾ 84 ਕੋ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਐਂਡ ਸਦਾਮ ਹੁਸੈਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਈ ਲਵ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਐਂਡ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਸਦਾਮ ਹੁਸੈਨ ਜੀ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਮ ਫਰੋਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਜੌਬਸ ਇਨ ਜਰਮਨੀ ਬਰਲਿਨ, ਬਟ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟਰ ਜੀ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਨਾ ਪੜਨਾ ਸਿੰਘਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਲਿਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਭਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡਾ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆਫ ਪੰਜਾਬੀ, ਲੋਟਸ ਆਫ ਲਵ ਆਵਰ ਚੜਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬ੍ਰਦਰ ਐਂਡ ਸਿਸਟਰ 1947 ਜਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਪੀਪਲ ਸਫਰਡ ਫਰੋਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਨਾ ਲਿਖਿਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਐਂਡ ਫਿਰ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਦਾ ਹਾਈਟ ਲਾਈਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਨਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਾਓ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਨਤ ਦੇਣੀ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਗਦੀਪ ਕੌਰ ਰਾਣਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਥੰਬ ਅਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਅਮਜਦ ਮਲਿਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਿਸਰਚ ਸ਼ੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ। ਰਿਸਰਚ ਸ਼ੋਜ਼ ਬਾਈਲਿੰਗੁਅਲ ਚਿਲਡਰਨ ਅਚੀਵ ਮਚ ਮੋਰ ਇਨ देयर ਲਾਈਵਸ ਦੈਨ ਮੋਨੋਲਿੰਗੁਅਲ ਚਿਲਡਰਨ, ਇਟਸ ਅ ਫੈਕਟ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਈਲਿੰਗੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਬਾਨ, ਇੱਕ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਘਰਾਂ 'ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਸਰਚ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਦੂਸਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੈਨ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਲਿੰਗੁਅਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਫਰਮਾਇਆ। ਇਹ ਔਰ ਹੁਣੇ ਐਨਕਰੇਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਬੋਲੋ। ਯੂਕੇ ਜੱਟ ਪੰਜਾਬ ਦਾ
ਦੌੜਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕੋ ਅਕਤਾ ਕਰੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇ for Khalistan because this is a good time for Sikhs and Khalistan. Pakistan Zindabad, Khalistan Zindabad and Punjab and Punjabi Zindabad. वाहिगुरु आपको कामयाब करे आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया और रब रहमत करे। अल्टीमेटली खालिस्तान भी आज़ाद होएगा और असीं पाकिस्तान दे गवांढी बन के ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਹਿਰ ਦੁੱਗੇ जी कहते डॉक्टर साहब इंडिया में इन दिनों पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं। ਇਹ ਤਾਹਿਰ ਡੋਗਰ ਜੀ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੀ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਚਲਾਇਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੈਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਰਜ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਨਕਸਲਾਈਟ ਹੈ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਗੇਮ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਭਰ 'ਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਅਵੇਸੀ ਦੇ ਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਵੇਸੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਅਮਜਦ ਮਲਿਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਅਬਾਊਟ ਇਜ਼ਰਾਈਲਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਰੀਸਰੈਕਸ਼ਨ ਜੀ ਆਫ Hebrew which was a dead language. Resurrection, not renaissance, resurrection. Of Hebrew which was a dead language. हाँ बिल्कुल बिल्कुल उन्होंने मरी हुई ਜ਼ਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਨੈਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹਿਬਰੂ ਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਮੈਸੇਜ ਯੂਕੇ ਜੱਟ ਪੰਜਾਬ ਦਾ TV 84 good efforts for Sikhs and Khalistan उन्होंने किया है। फिर अमजद मलिक जी कहते हैं lot of wisdom in your discussion डॉक्टर साहब। बहुत शुक्रिया अमितोज सिंह जी सारे ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ और ਮਿਹਰਬਾਨੀ। पाकिस्तानीज प्लीज प्रोटेक्ट सिख minorities उन्होंने लिखा है। सो हैप्पी थल्ले सोहेल भट्ट लिखते हैं डॉक्टर साहब जे मोदी ट्रंप ਨੂੰ ਗਊ ਪਿਲਾ ਦਵੇ ਤਾਂ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਮੂਤ ਪਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਵੇ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੋਨੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁੱਕ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਹਫਤਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਤਨਵੀਰ ਅਹਿਮਦ ਮਲਿਕ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਰ ਇਨ ਮਿਡਲ ਆਫ ਫੈਬਰਰੀ ਐਂਡ ਨਥਿੰਗ ਇਜ਼ done regarding 2020 referendum। नहीं तनवीर अहमद जी सिक्स फॉर जस्टिस वाले लगे हुए ने वोटां रजिस्टर हो रही हैं दुनिया के बहुत सारे देशों कुछ चीज़ों को पब्लिक करते हैं कुछ बारे उन्होंने एक्टिविस्ट का कहना सी भी असी ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਕੁੰਦਲ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਐਂਡ TV 84। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਬੂ ਤਾਰੂਬਲੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇੱਥੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਿਖਤ ਹੈ ਫੈਜ਼ਲ ਰੌਫ ਜੀ ਦੀ ਬਰੀਫ ਹੈ। ਡੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਐਂਡ ਸਿਸਟਰ ਨੀਲਮ ਕੌਰ ਜੀ ਮਾਈ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਫੈਜ਼ਲ and I am from Azad Kashmir. I have been watching your program on TV 84 since 2013. So 2013 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ nice. It's a great channel. I watched Dr. Saab's speech. It was fantastic. He exposed India in front of the world and showed the true color of the India to the whole world. ਇਹ ਉਸ 18 ਤਰੀਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਚ ਹੈ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਫੈਜ਼ਲ ਆਫ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਥੇਲੇ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸਾਂ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।